पीस बेचने वाला। मिंगोरा स्वाद का मिंगोरा, खानपुर कटोरा बेटा जाग से भिगोरा, तेरी अम्मी की कटोरी मेरे अम्मी का कटोरा, मिंगोरा मिंगोरा। और कौन है माइकल जैक्सन दी पुत्तिए? शट ये इंसान नहीं, हां ये लंडे दी गंढ खुली विच उठ के टुर पिया किते। मैनू जानदे नहीं जान। किथों आयो भाई जी? ओए उत्थों ही है जिथों सारी दुनिया आंदी, मेरा को बखरा गेट। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ। तू लगदा पिछले गेट था नहीं आया। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੀ। तू मेरा खिलाफ मिसाल नहीं सुनी ਕਿਹੜੀ? ओ शकील भाई ने मिसाल बनाई नवी। ओ जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे नहीं, ओ जिन्हें कराची नहीं देखा मरिया ही नहीं, और जिन्हें मरी नहीं देखा ठरिया ही नहीं, और जिन्हें पिशौर नहीं देखा उन्हें चंगा किया। चंगा तो कीता सालिया, खलो के गल क्यों नहीं करता? जमीन करा में शराब शराब स्टूपिड पिट। ए की मंगदा ई? ਇਹ ਮੀਂਹ ਮੰਗਦਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ हकीम साहब कौन ने थे? ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? मेरा दोस्त है हाँ जी। फिल्म एक्टर है, उन्हें फिल्म एरिया हो गया, अच्छा। वो जरा मेंटल हो गया, हाँ। उन्हें दवाई दवानी है, हाँ। बड़े बड़े हकीमा को जवाब हो गया और डॉक्टर को जवाब हो गया। ताटे को आया ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਣਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ। ऐसा होगा। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ते किन्ने पैसे होंगे? ਪੈਸੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਗੇ कोई ਤੁਹਾਡੇ। सिफारिश कौन है हाजी साहब दी? ਨਹੀਂ नहीं कोई लोड़ कोई सिफारिश नहीं नहीं कोई नथिंग नथिंग। ओपन द डोर, हाँ। नो प्रॉब्लम। ਹੋਰ ਕੋਈ ठीक है ना? ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ? सवाल आज की करने ने समझदार लगना को मैनू। ਜੀ ਜੀ। एड़ा गल सुन, ਹਾਂ ਜੀ मेरी गल सुन। ਜੀ। किन्नी पढ़े है? ਮੈਂ ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਜੀ। एफए कीता है। हाँ जी। एड़ा जमील हुंदा है, ए मीम ना हुंदा है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਮੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ? ओ जनाब मनु ज्यादा दबो, मैं जाके पंफलेट भी वंडने ने ਉਹ सारे ਸਾਰੇ साथ। ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੰਡਦੇ ਜਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਮ ਠੀਕ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ। मैं कहता मशहूरी ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ हां भी काला रोला भी की रोला पाया, काला रोला पाया। हकीम साहब आ गए ने, हकीम आवे बुलाना आवे। माशाल्लाह। हकीम देख लो, आप किथों दवाई लेंदे हो? हकीम सारे साहब पंसारी को ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। भावे नहीं ना होनी। हाँ। आज के दुनिया के कारोबार सारे नरम ने। ਹਾਂ सिर्फ चावे का काम ठीक है ਹਾਂ ਜੀ। ये हकीमां दा या नजूमियां दा। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। हर बंदा परेशान है, परेशान होकर नजूमी को जाने ने। नजूमिया को कहना 5 किलो छोटा गोश्त लिया, ਹਾਏ 2 किलो देसी घ्यो लिया, मैं तेरे दुश्मन 60 के 100 कर दिया। ਲਓ। तेरा मत्था बड़ा मुकद्दर वाला, तेनू नहीं मैं कहन दिया। अच्छा वैसे क्या कह काम रहे करते हैं। बिल्कुल ठीक मेरा है। चोई बकरी का मुंह है। हकीम- मेरा दादा हकीम सी बेवकूफ। और बोर्ड ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਹਕੀਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਯਕੀਨ। मेलियां दी कड्डी दियां, होर दर्जी दी दुकान दी कड्डी दियां। ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨੇ 2.5 ਮਣ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਿਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ। अच्छा को गाग नहीं आया मेरा। ਗਾਹਕ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। पागला बंदा ना मारना। सुबह उठ के 2 थोम दियां तुरियां, एक नुस्खा सुन ਹਾਂਜੀ जिसका नुकसान कोई नहीं, आफ्टर इफेक्ट कोई नहीं। 2 थोम दियां तुरियां देसी लसन। ਦੇਸੀ। हाँ जिन्हों गार्लिक कहते हैं, गार्लिक। अच्छा छोटियां तुरियां होना, 2 तुरियां चबा के पानी का गिलास को रखो, पी लो। आहिस्ता आहिस्ता 4 गिलास पियो पानी दे। ਹਾਂਜੀ 40 मिनट बाद कोई नाश्ता करो, केड़ा बादाम 15-20 गिरियां, ईरानी बादाम। ईरान 'ਚ ਤੇ जंग लगी है। मैं हकीम की गल करना, तुम मैं फौजी हाँ। ईरानी बादाम दी गिरियां खो 15-20, नाल दूध का गिलास पियो। इंसान के पट्ठे सादी कमजोरी नहीं रहती। बहुत अच्छे हकीम साहब। इन्ना टाइम किते नहीं किसे कोल। किसे कोल नहीं, फिर कहते लाहौर के लोग अखा पी लियां, अब मुंह विच बड़े ने। गर्मियां भी कहने मैं तो सुट्टी हुई ठंड लगती हुई। बहुत अच्छे। पिंडा के लोग, शहर के बंदे टीका लवाते ने, 6 किस्म का मुंह बनता दर्द नाल। बड़ा भाड़ा हाथी कल मुंडा कितने। पिंडा के लोग तुन गाह टीका करे आराम आवे। गाह तुन और जट्टां दी बांह आ, शरीकां ने वाढी देनी है, तुन गाह। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? सलाद खाना चाहिए रोटी के नाल। जेड़ा कहना मेरा ढिड बहुत बड़ा है, ਹਾਂਜੀ सिर्फ सलाद खावे, उबलियां सब्जियां खावे, 3 महीने परहेज कर लवे, 9 महीने जो मर्जी खावे, ढिड अंदर हो जाएगा, वजन भी घट हो जाएगा, ਅੱਛਾ ਜੀ। अंजाइना नहीं होता। और की मैं मसले दसा। ਮਸਲੇ मैं शकीर दा
ਹਕੀਮ ਆਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦੋਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਟਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਾਈ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੋਟੂ ਬੇਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਖਾਓ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਾਚਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान से, माँ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मामा हमारी गाड़ी और छोटी लग रही, मैं चलाऊंगा वापसी पे। हाँ बेटा गिर जाओगे। ये मस्कीना वाले बच्चे उत्ते चढ़ देंगे आप शर्ता लोग ने, पहले तेरी थोक थले जानी है मेरी। पहले ड्रामे होंगे सन, लोग आराम में बैठते, हम ड्रामा कट्ठा समझ जाना, मुंडे अगले जो कुड़ी ने भी आके करना, अरे मुंडे सीटा घुट के फाड़ने। पानी रखिया वे यार, मैं चलिया क्यों गल बचनी। पहले बैठते सन इस तरह, हुण बहिंदे ही नहीं। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਆਹੋ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਗਈ ਬੇਗਮ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਹੋ ਗੱਲ ਗਿਆ? ਸੁਣੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਹ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹਿਕਮਤ? ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥ- ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਦਾ ਬਣਾ? ਮੈਂ 2000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਤੂੰ ਹਾਂ, 2-4 ਕਰੋੜ ਜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਤਗੜੀ ਏਡੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਤੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬਈ। ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਰ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਥੋੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਲਾਉਣਾ ਪਿੱਟਿਆ ਰਸਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੀ? ਕਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੇ। ਹਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਔਰਤ ਲੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਭਲਵਾਨ ਕਿਧਰੇ? ਕੁਲਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕੁਲਚੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਲਚੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਲਚੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਡੈਕ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਪਕੜੀਏ। ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਿੰਗੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ। ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਉਹ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਆ ਐ ਵਿਲਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਪਹਿਲੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੱਚਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੇਲਾਂ 'ਚ ਬਸ ਨਾਇਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਛਾਣ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਲਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਤਾ। ਕੰਗਾਲ ਕਰਤੇ ਮਰੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ। ਆ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। 2000 ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਖਾਵੇ ਹਾਏ, ਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੰਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 5 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣੋ। ਰੋਟੀ ਲਾਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਚ ਔਰਤ ਆਵੇਗੀ? और सेक्रेटरी चेक करेंगे ना मरीज ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्या है आपको? मैं हूं ठीक है, हूं ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। मैं मर गया ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਈ, ਤੂੰ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਗੀ। ਜਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲਣ ਦਈ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੇ ਕੌਣ ਆ? ਵੇ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਆ? ਮਰ ਜਾ ਚੱਲ। ਸੈਕਟਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇਧਰੋਂ ਓਏ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ
अस्सलाम वालेकुम। कोई चाह पानी ओए तू मेरे घर आए ते सालिए पुछदी क्यों नहीं फिर? पुछ पानी खाबू पुछ मैनू। तू मैनू जानदी नहीं मैं कौन? कौन है तू नहीं जानदी मैनू? नहीं जानती। मेरा गुर्दे का ऑपरेशन होया ज़कात लैन आया। मर जा तू। मैं कौन तू ने मोह चुक्या मेरे घर से किधर आ गया तू? खाला जी मैं इत्थे आया तेरे घर। तेरे खाला? हां की? ए भाई की? खाला हुला नहीं जाना मैनू। मैं तेरे वक्खी च लत मारी ना मैं दसा। तू खंडर झोटिए। हाय हाय मेरी बच्ची से तू लत मारेगा। तू मैनू जानदी नहीं मैं कौन तेनू दसा? कौन है तू? मैं हकीम बूटी हां। हकीम बेटियां। इत्थे शागिर्द होना है मैं जनाब। अच्छा 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 जी साहब। तू मैनू नहीं जानदा। तू कौन है? मैं इस घर की मालकन हां। मालकन है? हाँ। ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਹੈ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। की ਖਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਵਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਕਰ ਲਾ हाँ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हाय हाय बगैरता गंतिया ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ मेरी ਤੂੰ। मैं कहन नहीं यार ਉਹ ਖਾਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ सुनता नहीं पिया ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੇ? ਹਾਂ सुनता नहीं पिया ਹੋਇਆ ਕੀ ਖਾਲਾ? मेरी सुन फिर खाला दसो। मैं जगह से ब्याह किया हिस्सा ब्याह को पहले मेरा नाम सी अंजलि खन्ना ਤੇ ਹੁਣ ਮਧੂਰੀ ਟਸ਼ਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? क्या ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰਤੇ ਤੈਨੂੰ? किनु क्या ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। हाय हाय ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ। तो है ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ तो ਕਰਦਾ। है तो खबीस का बच्चा ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਲਾ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ फिर ਸੋਹਣੀ खाला ਲੱਗਦੀ। खाला नहीं कहना ਹਾਂ मेरा ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ हाँ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਹੈ नहीं नहीं ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਪਈ ਤੈਨੂੰ। बगैरता ਖਾਲਾ ਵੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ खाला में ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ए कहां से हाँ? मैं सुनानी है सुना। लक बदला डोलदा है जानिया कुकुटिल दा बोलदा बेहानिया ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਢੋਲ ਦਾ। ਢੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। चलो है की ਖਾਲਾ ਮੈਂ ਜਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ मैनू ਦੱਸੋ। खाला नहीं के जाना मेरी सुनो गल मुंडिया जी सर। मैं इस घर च कोई कुआरा मुंडा नौकर नहीं रहने देना। ਦਰਸਲ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੇ। अच्छा ब्याह है ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ क्यों ਹੈ। क्यों? ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਸਵਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੱਢ। फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਇਥੋਂ। ओ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਸ यानी कि तू एक बेशरम आदमी है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਕੜੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵੜ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੜ ਜਾਊ। ਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆ ਨਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਲੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌ ਧਰ ਦੇ ਨੌ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਸ਼ਕੀਰਦੀ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਚੋਰੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਤਬੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਬੂਟੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਿਕਮਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦੀ। ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਬਗੈਰਤੀ ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਹਕੀਮ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਮ ਬੂਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਾ ਕਪਿਆ ਰਵੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਚਮਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉੱਠ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹ ਖਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਏਡੀ ਤੂੰ 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 ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏਡੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਆ ਅਮੀਰ ਔਰ ਤੇਰਾ 900 ਦਾ ਗੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੁੰਨੀ ਜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਸਕੀਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨੇ 10000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਹੋਗੀ ਕਮਰਾ ਲੈ ਦੇਗਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਦੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੜਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲੇ ਬੁਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਉਹ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਵਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਆਹੋ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਚਲੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਤੀਜ ਪਰਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ
ਖਰਚਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਡਰੀਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਬਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਂਝ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂ, ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹੈਂ, ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਆ, ਜੈਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈਦ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਈ। ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਨਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਨਾਰ ਦੀ ਸਿਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਫੀਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ 4 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 5000 ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਬੰਦੇ ਹੀ 3। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਆ ਨੌਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 20000। 20000 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ 5 ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ 5 ਹਾਂ। ਰੁਪਈਆ 250 ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਲਈ। ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਜਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆ ਤੇਰੀ ਰਸੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਆਓ ਬੇਬੀ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, 4 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ੀਆ ਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀਆ ਲਾਡਾ ਹੈ। ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸੀਵਰ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਈ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਇਧਰ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਗਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇਧਰ ਗਿਆ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਬੁਲਾ ਆਪ ਬੁਲਾ ਨਾਲ ਮਾਜਰੀ ਬੁਲਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ। ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ। ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਲਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਮੀਆਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਵਾ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਆ ਜਲੇ ਪੀਂਦੇ ਉਲਾਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਜਾਣ ਤਾਰੇ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਟੀ ਅੱਜ ਜੀ ਕੋਲ ਕਦੀ ਆਣਾ ਵੀ ਜਮਨ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਾਇਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮਨੇ ਬਣ ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਕਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਤੇ ਵਗ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਸਾਲੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬਲੈਨ ਚੱਲ ਕਰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਵੇਖ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਲਿਆ? ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਬਲੈਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਦਾ? ਨਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ। ਭੇਜ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਬਣਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕੀ? ਯਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂਦੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਾਡੀ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਲਿਆ। ਸਾਲਿਆ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਮੀ? ਉਹ ਸਾਲਿਆ, ਉਹ 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਲਾਲ ਪੰਪ ਲੱਗਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ। ਸਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਣਾ? ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਝ ਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਓਏ ਕੁੱਤੇ, ਆਹੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਏ ਮਸਲਾ ਕੀ ਦੱਸ ਓਏ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਹੈ ਕੀ? ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ ਓਏ ਭਾਈ। ਨਾਲ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ। ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਐਕਸ਼ਨ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਕਰਤਾ ਓਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਮਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਅੱਜ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਓਏ ਐਨਕੇ ਦੀ ਓਏ
ਕਿਹਦੀ ਐਨਕ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਏ 10 ਪੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਪਾਈ ਹੂੰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਏ ਬਿਨਾਂ ਓਏ ਛੱਡਾ ਲਾਏ ਓਏ ਕੱਟ ਓਏ ਅਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਓਏ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਈ ਮੁਖਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਓਏ ਓਏ ਕੱਟ 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 ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮੇਰੀਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸਾਲਿਆ ਕੀ ਆ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਓ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਟ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਓਏ ਕੱਟ ਕੱਟ ਓਏ ਓਏ ਕੱਟ ਓਏ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੱਜਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਹਸ ਹੋਇਆ ਈ ਅਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਓ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਤੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਦੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਇਦਰ ਆ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਗਰ ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਲੋ ਇਸਟਾ ਨਾ ਨਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਂ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਐਕਸਟਰਾ ਗਿਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਂਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਨੌਕਰ ਓ ਚਵੜਾ ਓਏ ਅੰਦਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਈ ਆ ਐਕਸ਼ਨ 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 ਕਾਬਲ ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ और मेरा लैग आर्डर ला यार और मेरा इलाज जरूर करना जो आके यही ਓ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ओके ਓਏ ਇਸ ਕੰਮ मैं ਨੂੰ लो जी इलाज कर दो भाई ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਸਾਡ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਬੜਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦੂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਓਏ ਓ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਔਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਮ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਮ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਮ ਉਹ 7 ਅਪ ਦੇ ਹੀਰੋ
ਆ ਭਾਈ ਬਕਵਾਸ ਇਹ ਕੀ ਬੜੇ ਹੈ? ਨਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੌਕਾ ਲਤੀਫੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੌਕਾ ਲਤੀਫ ਹੈ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਖਿਜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਲੋ ਹਸਾਓ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੋ ਭਾਜੀ ਲਤੀਫਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਲਤੀਫਾ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗੀ ਬਿੱਲੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਹੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਸੋਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹਸਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਡਿਗੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਦੇ, ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਸੜਕ 'ਚ। ਹੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਿਮਰੋ ਜਾ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਸੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫੌਦਗੀ ਹੋਈ ਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਸਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਸਾਉਣਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ। ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ। ਹੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ 600 ਪਤਾ ਕਜਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਖ ਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਮਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣਾ ਈ? ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਇਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? 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 ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਚੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਇਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਹੈਲਮਟ ਉਹ ਕੱਟ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। अस्सलामुअलैकुम जनाब। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। अस्सलामुअलैकुम जनाब भाईजान। आया मेरे भरावा, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। अस्सलामुअलैकुम। ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਨਾਬ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਖਾਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਅਗਰ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ। ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਫੀਨਾ ਨਾਕੇ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕੋਤੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ।
ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆਹੋ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ। ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਦਾ ਯਾਰ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਲੱਤ ਤੜਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮੀ। ਕਦੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇਟਾ। अस्सलामु अलैकुम जनाब। बीबी जी अस्सलाम वालेकुम। ਓਏ ਓਏ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਭਰਾਤੀ ਹੋਏ ਅਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਫੜੀ ਹੈ ਭਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਹੀ ਸਾਲਿਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਇੱਧਰ ਕਰ। ਦਵਾਈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਵਾਈ ਪੀ ਬੈਠਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੰਡੀ ਵਰਤੀ ਦਵਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਾਤਾ ਸੂ। ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਾਸ ਦੀ ਬੈਂਡ ਮੰਗਾਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ। ਆਹਾ अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। देखो भाईजान, इंसान ही इंसाना दे काम आउंदा हाँ जी, हाँ है। जी। जाओ कोई इंसान लेके आओ, जाओ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭਾਂ ਮੈਂ। भाई जी ना अम्मी ਲਈ ਨਾ ਬਾਜੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ- ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਓ ਵਾਓ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। आप शाह जी ठीक ठाक हो? अल्लाह दा रहम। और कैसी है तबीयत? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰਾ- ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ ਜਨਾਬ। ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਦਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਧਰ ਆ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ, ਕੋਈ ਤਾਈ, ਕੋਈ ਚਾਚੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਤੀਜੀ ਵੇਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਕਸ਼ਨ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ। ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੋ। ਇੱਧਰ। ਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖ ਸੋਹਣੀਏ, ਜੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ- ਕਿਹਾ ਦੁਖੀ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਫ ਗੱਲ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਦੇਖ ਜੀ ਜੀ
ਯਾਰ ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਬਹਿ ਜਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਜਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਜਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਸਲਾਮ। अल्लाह वालियो ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। अल्लाह वालियो ਜੀ ਜੀ मेरे भराओ ठीक हो जाओ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। अल्लाह वालियो अपने दिमाग ठीक कर लवो। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। अल्लाह वालियो टाइम बहुत घट जे। ਜੀ ਜਨਾਬ। अल्लाह वालियो टाइम बहुत घट जे। ਜੀ ਸਰ। आओ फिल्म देख के आइए। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ अल्लाह वालियो ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। अल्लाह वालियो ठीक हो जाओ। ਠੀਕ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾਚ ਗਾਣੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਚ। ਆਓ ਭੈੜਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਦੁਬਈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕੋ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਨਾਬ? ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰਾਉਣੀ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ। ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਜੂਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਜੂਏ ਲਾਉਣੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ 2.5 ਫੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹ ਰਾਜਵਿੰਡ ਦੇ ਸਹਾਫੀਆ। ਹਲੋ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਗੁੱਸਾ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਵੇਚ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਚੂਨੇ ਮਛਲੀ ਤੋਬਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਇਹ ਕੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਪ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਬੂਟੀ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਬੜਾ ਗੁੰਦਾ ਦਰਦ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਕੀਮ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੁਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਆ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੂ ਫਾਰਾਂਗੇ ਬਸ ठीक है रामू काका हाँ। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ। बिटिया को लेकर अंदर आ जाओ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਟੀਆ ਕੋ ਲੇਕਰ अरे हकीम साहब दी बिटिया। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ या तनहाल है या मौका है मैं तो दसा। ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀ अच्छा जी। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੀ
ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ? ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹੀ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਦੀਕੀਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਹਕੀਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੈਪ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਹਾਂ। ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆਇਆ ਜੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜਨਾਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਬਾਊ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕੱਟ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਕਸ਼ਨ। ਐਕਸ਼ਨ 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 ਕੱਟ। ਆ ਵੇਖੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਟ। ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ 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 ਕੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਵਿਆਹ ਘਰ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਇਹਨੇ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਐਕਸ਼ਨ। ਓਏ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਹ ਵੀ ਲਾ, ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੱਟ ਕਹਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਲ ਪਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਲ ਪਾਤਾ। ਕੱਟ 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 ਕੱਟ। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਵਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਅੰਦਰ ਚਵਲ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਕੋ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਿਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੱਟ। ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੋਲ। ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਇੱਧਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਛੱਡ। ਉਹ ਪੈਸੇ 10 ਸਾਲੀਏ ਗਰਮੀ ਕਾਦੀ ਖਾਣ ਡਈ ਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ 10 ਸਾਲੀਏ। ਹਾਂ। ਆਪ 12 ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੈਨਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਓਏ। ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇਨੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਇਵਿੰਡ ਜੂਆ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੇਜੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਪਿਓ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਾ ਯਾਰ। ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਚਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਪੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਫ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ओए, जी मैं क्या कौन है तू? आप मुझे नहीं जानती? नहीं। क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा ना रहता मेरे थे। मैं क्या, मैं हकीम को मिलने। मैं हकीम है जी, हकीम बूटी मेरा नाम है। तू हकीम है? जी जी, दसो इलाज करना तड़ा। एक ही है।
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਐ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੌਤ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸੋ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਉਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਖਾਬ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ 18 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੋੜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਾਂ ਹਵਾ ਛੁੱਟਾਂ ਕੋਠੇ ਟੱਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕरेंगे ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਖਲਾਈ में ਖੜੂਗਾ ਓਏ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਬੁੱਢੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹਾਂਜੀ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਈ ਓ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ ਬਣਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਜੋੜੀ ਵੇਖ ਐਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟਿਆ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋੜੀ ਵੇਖ ਐਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸੀ ਲਵਾਇਆ ਨੇ ਬਾਏ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਭੂਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨਸੀ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ ਐ ਕੁੜੀ ਦਲੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਬੈਠਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਗਰ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ ਹਲ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਚਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਾਨੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਖਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਪਾ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਲੈ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਓ ਚੁੱਪ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਲੈਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਚਾਹਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਲੈ ਸਾਰਿਆ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਧਰ ਵੇ ਓਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਵੇਖ ਜਰਾ ਕੈਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਾਂ 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 3600 ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 3400 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਭਗਤਾਉਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ। ਆਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਝਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਚਵਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਬਗੈਰਤ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜ਼ੇਬ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਣ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਟੀਨਾ ਚਵਲ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ 3 ਦਿਨੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋ। ਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, 2 ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 10-12 ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰੋਂਡੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਰੱਖ 2 ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਹੋਟਲ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ 10-10 ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਮੰਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸੌਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸੌਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ ਮੰਜੀ, ਸਾਲਿਓ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਟੀਨਾ ਚਵਲ ਇਨਸਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦੇਣਾ ਦੀ ਬਾਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਟ ਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਕਿੱਥੇ? ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਜ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਯਕੂਬ ਨਾਲ ਗਈਆਂ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰੀ ਆਉਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਏ ਨਵਾਜ਼ ਵਕਤ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਭਰੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪੀ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਮੈਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਆ ਪਲੇਟ ਭਰਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚਵਲ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਇਆ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੋਝੇ ਚੁੰਗਲਾ ਦੇ ਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਾਬੇ ਜੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੈਂ ਵਹੀਂ ਥਾ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦमी बाहर में रोंदा है, मेरी बच्ची उठाई गई मैं वही था। ये संडे को उठ गया, हमारी भी उठाई गई जनाब, मगर गवर्नमेंट ने हमें 2-2 लाख रुपए दे दिया। क्या बात है, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਵਣ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ये ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੇਂਗਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਵਣ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫਨਕਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਫਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਮਨੂਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਲਕਾ ਖੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਲਣ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਯਾਰ। ਟੀਨਾ ਚਵਲ ਇਨਸਾਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਨੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿੱਚ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਫੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ 2 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਚਾਂਪਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਿੰਦਰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਬਸ ਬਾਅਦ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਕਰ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਓਏ ਉਹ ਕੱਲ
ਕੱਲ ਚਮਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਟਰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈੜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬੜਿਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬੜਿਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਗਲ 'ਚ बैग पा के स्टेशन पे फिर उन्हें भाईजान कराची का रहने वाला हूँ, एक टिकट ले दे 2 बर्गर ले दे बस और कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟਰਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਜਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਮੰਗਲਾ ਕਿਉਂ ਰਾਜਾ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਮਲੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 100 ਵੀ ਲਾਓ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ। ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਲ ਖੋਲਦਾ ਬਾਜੀ ਹਰਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਹਰਾ ਬਟਨ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਟੁੰਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾ ਚੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਡਾਕੂ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ 10 ਬਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਗਿਣ ਚੂਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਨ 10000 ਉਹ ਡਾਕੂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ? ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ? ਡਾਕੂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਫੇਰ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੈਂ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਸੌ ਜਾਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਓ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਜਾਇਆ ਸੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਜਾਇਆ ਸੈਂ ਅਰੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਜਾਇਆ ਸੈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਬ ਜਾਇਆ ਸੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਗਏ ਆ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਟਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਬ ਜਾਇਆ ਸੈਂ ਉਹ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਲੀਏ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣ ਡਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਓ ਯਾਰ ਬਸ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਚੱਲ ਨੱਚ ਨੱਚ ਓਏ ਓਏ ਹਜਾ ਕਰ ਸਾਲਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਔਰਤ ਬੜੀ ਯਾਰ ਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰਤ ਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੱਚ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨੱਚੋ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵੇ ਨੱਚੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਓਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੱਚ ਨੱਚੇਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਹੈ ਉੱਠ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਓਏ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਮੋਚੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਈ- ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਪਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਛੇੜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋਜ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੂਏ ਦੀ ਜਿੱਤੀ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹਰ ਲਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ। ਐ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹਕੀਮ ਆ ਆਥਰੇ ਦਾ ਹਕੀਮ ਆ, ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹਜੇ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਜੰਗੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ? ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ
ਅੱਛਾ ਆ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਏ? ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ? ਆਹੋ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂ। ਬੰਗਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂ। ਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਏ? ਆਹੋ ਤੂੰ ਦੇ ਤਲਾਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਘਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਰਹਾਂ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੋ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੂ, ਅੱਗੋਂ ਚਰਸਲਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਨੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਈ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਈਏ? ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ 50,000। ਤੇ 10 ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? 75 ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਛੱਡੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਸਾ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੰਗ। ਐਸਪਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸਪਰੋ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੋਲਾ। ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਆਹੋ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਵਾਈ ਤੂੰ। ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਬਸ 8 ਦਿਨ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਬੇਗਮ, ਛੱਡ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹੀ ਟੀਮ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਚੰਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਬੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਆਹੋ। ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਦੱਸੋ, ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਇੱਧਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ। ਜਾਨੂ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨੂ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ। ਓਹੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ। ਤੇ ਬਸ ਬਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਂ? ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ? ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਓਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੀ? ਕੀ ਮਸਲਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਅਮਾਨ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ 1 to 5 ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜੁਮੀ ਕੋ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਲੈਣਾ ਐਸਾ ਅੱਜ ਨੇ ਤੇ 12 ਐਚ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਤੇ 12 ਇੱਧਰ ਤੇ 12 ਇੱਧਰ। ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਲੈ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪੈਂਚਰ ਹੈ ਕੰਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਚਰ, 2 ਪੈਂਚਰ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਟੂਬ ਪਾਟੀ ਆ। ਹੈਲੋ।
ਪਾਟੀ ਆ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ 5000 5000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ 5000 ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ 5 ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ 5000 ਦੇ 5 ਖੁਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ 5 ਦਿਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰਬੂਜ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਖਵਾਤੀ ਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਲਬੂਬੇ ਕਬੀਰ ਅੱਛਾ ਲਬੂਬੇ ਕਬੀਰ ਉਹ 2 ਅੱਛਾ। ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਛੋਟੀ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨੂ ਇਹ ਤੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੁੱਲਾ ਦੁੱਲਾ ਕਮਰਾ ਬੀਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਲਾਕਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਆ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੀ ਪੌਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਪਿੱਛੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹਾਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਫੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਭਾਈਜਾਨ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂ ਵੀ ਬੂਟੀ ਇਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ। ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਈਏ ਇਹ ਮੀਨਾ ਵਧਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨਾ 34 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਵਧਾਤਾ ਚੌਂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਏ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੁਕਸਾ ਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਲੰਘੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਖਵਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇੜਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਸਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਂਤ ਜਾ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਵਲੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਵਲ ਜਿਆ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਕਵਾਸ। ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੱਚਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਬਚਾ ਗਿਆ ਚਵਲ ਜਾਂਦੀ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਵੀ ਚਵਲ ਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਉਹ ਕੰਜਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਈ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਗੈਰ ਵਿਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਰੰਗ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੜ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਸ਼ਈਆ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਹੀ ਨੇ ਓਏ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਹਲੋ ਨਸ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਰ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਰੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆ ਆ ਵੇਖ ਓਏ ਪੱਥਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਾਸ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੈਪਸੀ ਆ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ 2 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਆ ਫੜੋ ਹਾਂਜੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਚਲੋ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰੋ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇ ਯਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿ ਸੂਫੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਚਾਲ ਜਾ ਬੁੱਢੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਆਈ ਉਹ ਗਿਣ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੱਭੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਡੇਟ ਉਹਦੀ ਲੰਘੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ Very ਜਾਣੇ good। ਹਾਂ ਛੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਈਏ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਲਵੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੋਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਉੱਠ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਣ ਜੋਗਿਆ ਹਕੀਮਾ
ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਸਾਡਾ ਰੱਬਾ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਮੈਂ ਟੱਕਣਾ ਲਵੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚਵਲਾ। ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਲੜੀ ਲੁੜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਖਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਓਏ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੜਾਗਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ। ਓਏ ਓਏ ਭਾਈ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਚਵਲ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਬੰਦੇ ਜੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲੱਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਏਡੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੁੱਪ ਕੀ ਆ ਜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਪਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਓਏ ਐਕਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਆ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੀ ਉਤਰੇ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਤੀ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਸ ਤਰੀਕ ਲਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਟੁੱਟ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨੇ? ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਜਾ ਮਾਰ ਪਰੇ ਦਫਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮਰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਨੀ ਗੰਜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਬਾਜ਼ ਆਣੀ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ। ਨੀ ਕੋ ਬਦਵਾਵਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਨੀ ਦੇ ਬਦਵਾਵਾ। ਨੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੋਟੇ ਕਰਦੇ। ਨੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਦਵਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਲਵੇ ਨੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਮਰਦੀ ਪਰੇ ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਈ। ਐ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਛੱਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਆ ਜੈਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਨਜਾਇਜ਼। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੈਜ਼ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਨੀ ਸਹੇਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੌਂਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਲੋਨੀ ਐ? ਉੱਥੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਆ ਜੰਮੇ ਆ। ਓਏ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹਲੋ ਜਾਨੂੰ 40 ਦਾ ਏਸੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਲੈ 10 ਰੁਪਏ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਦਰ? ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਈ। ਨੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦੇ? ਆ ਸਹੇਲੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। ਨੀ ਖੁਸਰੀਆਂ ਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਨੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ? ਇਹ ਬਾਲ ਕਿੱਡੇ ਤੇਰੇ? ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਓਏ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੇਟ ਟੱਚੀਏ। ਕੀ ਵੇਚ ਜੀਏ ਦੀ ਇਹ ਚੱਜ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦਾ।
ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਢਕਣਾ, ਹੋਰ ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ, ਚੱਲ ਸ਼ਫਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤੰਗ ਚੁੰਗੀ ਚੌਂਕ ਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲ, ਚੱਲ। ਆ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ਚਾਲੂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇ, ਦੌੜ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਨੀ ਸਹੇਲੀਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਦਫਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਂਜ ਸੀ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ 2 ਸਾਲ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਹੇਲੀ, ਹਾਂ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੇਲੀ ਆ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਲਈ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ। ਨਾ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਚਵੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਲਿਆ, ਵਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਹੋਏ। ਮੁੜ ਕੀ ਪੈਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਸਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਈ ਏ? ਆਖੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਲਿਆ। ਬੜਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਪੜ ਕਰਾਣੀ ਮਰਾਸਨ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਰਨੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਓਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਜਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ? ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਦਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸੋਹਣਾ ਸਪਲੈਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹੈ? ਸਹੇਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ? ਸਾੜ ਮਾਰੋ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦ ਨਾ ਸੜਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਨਾ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਾਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਬਈ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨੇਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਈ। दूजा सुनो, हसरतें बेक्यास होती हैं। वाह वाह वाह, हसरतें बेक्यास होती हैं, जब भी जाओ तुम्हारे घर में मिलने, तुम्हारे घर वालों की शर्तें 50 होती हैं। दूजा सुनो, मैंने सुना। सुना। मेरे महबूब की बंद हो गई हवा। ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੀਆਂ ਖਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾ। मेरे महबूब की बंद हो गई हवा। ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। मैं नहीं सुनाती, जो तुझे अभी सुनाओ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਖੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ। ਸ਼ੇਬ ਮੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦੀ ਵੀ ਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਖੀ। ਸਾਰੀ ਹਜ਼ਾਤੀ ਤੇਰੀ ਚੌਖੜ ਤੋਂ ਸਰ ਜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਖੀ। ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਖੀ। ਫੜਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਵਰ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਖੀ। ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਏ। ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਅਲਫ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਲਫ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਅਲਫ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਮਰਵਾ ਬੈਠਾ।
ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਬਰਵਾ ਬੈਠਾ। ਛੱਡੋ ਪੈੜੇ ਨਾ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲਓ ਬਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ, ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸਾਰੇ ਢਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸਾਰੇ ਢਾ ਦਿਓ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਘਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਾਣੇ ਜਨਾਬ, ਡੰਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਰੋਏ ਆ। ਆਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਰੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। अब आपके सामने मुल्क के नामवर शोरा हजरात, शोरा शो शायर दी जमा शोरा, तू फजला का समझने ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਲੋ ਜਰਦ ਕੀਤਾ ਬਈ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਬ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ ਓਏ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। अब आपके सामने जनाब अपना ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ, ਗਾ ਕੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। गा के ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਹੇ, ਹਿੱਕੂ ਤਣ ਦਾ ਤੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਡੰਦੇ, ਹਿੱਕੂ ਗਿਣਦਾ ਗੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁਣਦਾ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੱਠੇ ਫੁੱਲ ਕੋ ਚੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਰੋਵਣ ਦੀ, ਤੈਂਡੀ ਥਾੜ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦਾ ਫੁੜਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਬੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਆਣ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਪਲ ਪਲ ਰੋਸੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋ ਕੇ ਥੱਕ ਬਾਸੈ, ਵੱਲ ਦਿਲ ਡੁਕਸੀਆ ਤੂੰ ਵੱਲ ਰੋਸੈ। ਕੋਈ ਦੁਖੜੇ ਆਣ ਵੰਡੇ ਸੀਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਲਾ ਕੰਧੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਰੋਸੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਰੋ। एक्शन। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਆ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀ ਹਾਂ ਆ ਭੁੱਖਾ ਬਟੇਰਾ ਪੌਦਾ ਲੜਦਾ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਸਰਿਆ ਆ ਰੁਪਈਏ 50 ਵਟਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੂੰਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਮਰੂੰਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਚੱਲ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਲਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ 8 ਦਿਨ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛੋਟੇ ਡਰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੀ। ਹਾਂ ਮਮਾ ਜੀ ਓਏ ਜਾ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਚਾ ਲੈ ਮਾਈ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਹਦਾਰ ਕਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਬ ਮੁੱਕਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਖਾ ਮਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋਸਤੀ ਆ ਜੋਸਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਚਰਾ ਗਿਆ ਜੋਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਹਨਾ ਹਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ
ਅੱਜ ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਓ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? 2 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਦੁਸ਼ਮਣੋ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਤਖਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੂਲਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲਾ। ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਕੱਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਗਈ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਕਿੱਤੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ? ਆਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਲੱਖ ਲਾਨਤੀ ਨੰਬਰ ਅੱਡਾ ਮੁਤਮਿਨ ਬਗੈਰਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਫਿਨਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਈ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਮੁਫਤ ਬਰੀ ਲਾਈ ਯਾਰ। ਆਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਰਾਂ ਨਸ ਕੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੀ। ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਨੀ ਸਾਲੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ। ਲੈ ਬਚਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਨੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਏ 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 ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਆਏ ਹਾਏ ਓਏ। ਕੀ ਬਣੀਆਂ? ਉਹ ਟਗੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਓਏ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਲਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 5-7 ਜਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਵੋ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਓਏ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਹੈ ਰੱਬ ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਵਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਰੀਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਲਾ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਲਾਤੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਆ ਥੱਲੇ ਲਵਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਯਤੀਮਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਕੂਲ ਸਨ। ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਇਆ। ਹਾਏ ਮਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਮੇਰੇ ਚ ਰਵੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਸਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਜੰਮ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਹ ਕਿੰਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਗਈ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਚਵੜਾ, ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਧੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਮੈਂ? ਦੱਸ ਦੋ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਹਕੀਮ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੌਕਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਸਾਪੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੀ? ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰ। ਹੋਰਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਠਿਕਾਣਾ ਘਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।